हालेलुया। अनुग्रह से भरे इस अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के दास को उनके परिवार को आए हुए सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन देते हैं। खुशी के साथ अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने वचन के और वचन को लेकर पेश करने के लिए और एक अवसर दे, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। Praise the Lord. और आज सुबह के समय परमेश्वर ने अपनी स्तुति करने के लिए, अपनी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ लिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। और एक एक दिन परमेश्वर जो है हमें अद्भुत रीति से चलाता है। अपने आँख के पुतली के समान हमें सुरक्षित रखता है। ഫ്ലൈറ്റ് ക്രാഷ് ആയി ഏകദേശം 241 പേര് ഈ ലോകം വിട്ട് മാറ്റപ്പെട്ടു പോകാനിടയായിത്തീർന്നു. और पिछले हफ्ते हमने देखा कि अहमदाबाद में जो एक प्लेन क्रैश हो गया, उसमें 242 लोग जो है वो मर गए। ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അത് കത്തി പോകാനിടയായിത്തീർന്നു. और जैसे टेक ऑफ हुआ, 30 सेकंड के अंदर जो है वो क्रैश हो गया। എല്ലാവരും മരിച്ചുപോയി. और सब जन जो है उसमें मर गए। പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തി അതിനകത്ത് രക്ഷപ്പെടുവാനിടയായിത്തീർന്നു. केवल एक व्यक्ति उसमें से जो जिसने छुटकारा पाया। ബാക്കി 241 പേരും ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ മരിച്ചു പോകാനിടയായിത്തീർന്നു. और बाकी 241 लोग जो उस फ्लाइट में थे वो मर गए। ജീവനോടെ ശേഷിച്ച ആ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും യൂട്യൂബിൽ കാണുവാനിടയായിത്തീർന്നു. രക്ഷപ്പെട്ട ആളെ നമ്മൾ और जो उसमें जीवित बच गया उस व्यक्ति को जो हम सब ने YouTube में देखा। അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രം പോലും കത്തിയിട്ടില്ല. और उसका जो है कपड़े भी जो है नहीं जले। അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ദൈവം രക്ഷിച്ചാണ് പറയുന്നത്. और उसको जो है परमेश्वर ने छुड़ाया। ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം തീയിൽ വെന്തു പോകാനിടയായിത്തീർന്നു. और बाकी सब जो है वो आग में जल के मर गए। Praise the Lord. ഇനി കർത്താവ് ഒരു തീ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. और परमेश्वर ने जो है एक आग का कुंड रखा है। പണ്ട് നോഹയുടെ കാലത്ത് വെള്ളം കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കാനിടയായിത്തീർന്നു. और नूह के समय में हम देखते हैं कि जो है भारी वर्षा के कारण जो इस पृथ्वी का नाश हुआ। ഇനി ഒരു തീ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. अभी जो एक आग का कुंड रखा है। അതിനകത്ത് എല്ലാ അഹങ്കാരികളെയും ദുഷ്ടന്മാരെയും പാപികളെയും ദൈവം ഇടും. और सारे अहंकारी, दुष्ट और पापी लोग को जो है उसमें डाल दिया जाएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. ആ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. और उस आग से जो छुटकारा पाए हुए हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं। എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്? कितने लोग विश्वास करते हैं? എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? और कितने लोग को आनंद और खुशी है? ആ ഫ്ലൈറ്റ് കത്തിപ്പോയതിനകത്ത് ഒരു ആളെ രക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെ നമ്മൾ ഈ തീക്കകത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടത്. और जिस प्रकार उस फ्लाइट में जो है सब मर गए, लेकिन एक व्यक्ति ने जो छुटकारा पाया, उसी प्रकार से हम जो है इस आग से जो छुटकारा पाके यहाँ बैठे। हालेलुया। हालेलुया। നരകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കാൽവരിയിലെ സ്നേഹം മാത്രമാണ്. और नरक के जो कुंड से परमेश्वर ने हमें बचाया केवल उसको क्रूस के प्रेम के द्वारा। നമ്മൾ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടവരായിരുന്നു. और हम एक समय ऐसा था कि हम भी उस नरक में जाने वाले थे। നമ്മൾ ആ തീക്കകത്ത് വീഴേണ്ടതായിരുന്നു. हम भी उस आग में जो है गिरना था। പക്ഷേ അവിടുന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് താണ ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാനിടയായിത്തീർന്നു. लेकिन हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर जो है स्वर्ग से पृथ्वी पर आया और हमें छुड़ाया। ആ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി നമ്മൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കാനിടയായിത്തീർന്നു. और उस मसीह के द्वारा जो हमने उद्धार पाया। ആ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. उस प्रेम को स्मरण करके अपने हाथों को उठा के बड़े शक्ति के साथ जो है प्रभु को धन्यवाद स्तुति दे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग ध्यान दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और वाइस भाग प्रकार हमने जो पढ़ा वचन इस प्रकार से है। यहोवा मेरे वेलिचो मेरे रक्षकमार्ग यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार। सच्ची सरिता 27 को पकड़ ले वाले। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? हाँ। यहोवा मेरे जीवन का गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय करूं? ആദ്യം പഞ്ചൽ പ്രാർത്ഥന. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. വായിച്ച വചനത്തിനായി സ്തോത്രം. കൃത്യമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുവാതെ ശുശ്രൂഷിക്കാനിടയില്ല. ബലപ്രദമായി കേൾക്കുന്ന ജനത്തിനും അടികൾക്ക് അനുഗ്രഹവും വിടുതലുമായി തീരുവാൻ തീവറങ്ങി വരുമാറാണ്. അതിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെയുള്ളതിനായി സ്തോത്രം. യേശുനാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യഹോവ എന്റെ വിളിച്ചും എന്റെ രക്ഷയുമാകുന്നു. ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും? യഹോവ എന്റെ ജീവന്റെ ബലം. ഞാൻ ആരെ പേടിക്കും? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദാവീദ് പല കഷ്ടങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഷ്ടങ്ങൾ തനിക്കുണ്ടായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ये भजन संहिता में यदि हम नीचे पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि दाऊद जो है काफी कष्ट और पीड़ा से जो है वो गुजरता है। പക്ഷേ അവിടെ
എല്ലാം സുരക്ഷിതമായി ദാവീദ് ഇരുന്നു എന്നാണ് ഈ വചനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. लेकिन उस सारे परिस्थिति में जो है परमेश्वर ने जो उसे सुरक्षित रखा हम देख सकते हैं, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്, क्योंकि उसके जीवन में एक विश्वास है അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്, और उसके जीवन में एक निश्चय है ഹല്ലേലൂയ. യഹോവ എന്റെ വെളിച്ചമായി എന്റെ കൂടെയുണ്ട്, कि परमेश्वर जो मेरी ज्योति है वो मेरे साथ है, യഹോവ എന്റെ രക്ഷയായി എനിക്ക് കൂടെയുണ്ട്. और परमेश्वर जो है मेरा दृढ़ गढ़ है वो मेरे साथ है, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. इसलिए मैं किसका भय खाऊं, ഹല്ലേലൂയ. യഹോവ എന്റെ ജീവന്റെ ബലമാ, और वो मेरा जीवन का जो बल है, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. इसलिए मुझे किससे डरने की जरूरत नहीं है. ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന്? आज सुबह कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर का उपस्थिति मेरे जीवन में है. യഹോവ വെളിച്ചമായി നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, परमेश्वर यदि ज्योति होकर हमारे साथ है അന്ധകാരത്തെ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. तो हमें अंधकार से डरने की जरूरत नहीं है. Praise the Lord. Praise the Lord. അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. अंधकार के कार्यों से हमें डरने की जरूरत नहीं है, കാരണം വെളിച്ചമായവൻ നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ട്. क्योंकि परमेश्वर जो ज्योति के समान हमारे साथ है. അന്ധകാരത്തിന് വെളിച്ചത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല. अंधकार जो है वो ज्योति के निकट नहीं आ सकती. ഇന്ന് പകലിൽ വിശ്വസിക്കുക, आज सुबह आप विश्वास करें, ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് परमेश्वर मेरे साथ है, ഈ इसलिए ലോകത്തിൽ ഒരു ദുഷ്ടശക്തിക്ക് എന്റെ അരികിൽ കടന്നു വരാൻ കഴിയില്ല. इस दुनिया की कोई भी दुष्ट शक्ति मेरे करीब नहीं आ सकती. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ പകലിൽ? कितने लोग विश्वास करते हैं? പലർക്കും വിശ്വാസമില്ല. कुछ लोगों को विश्वास नहीं है. ദൈവമാണോ കൂടെ ഉള്ളത്, സാത്താനാണോ കൂടെ ഉള്ളത്? ഇപ്പോഴും ഡൗട്ടാ പലർക്കും. कुछ लोग को ये डाउट है कि मेरे साथ परमेश्वर है या मेरे साथ में शैतान है. അറിയത്തില്ല. उनको खुद को मालूम नहीं है Praise the Lord. Praise the Lord. ദൈവമാണോ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത്, कि क्या परमेश्वर मेरे साथ है അതോ സാത്താനാണോ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത്? या शैतान मेरे साथ में. സ്വഭാവം നോക്കിയാൽ മതി. स्वभाव को, यदि इनके स्वभाव को देखेंगे तो पता चल जाएगा. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണം. जब हम अकेले रहेंगे तो अपने स्वभाव को देखना है, പ്രവൃത്തികൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണം. अपने कार्यों को देखना है എന്തൊക്കെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്, कि किस प्रकार के फल लाते हैं. സംസാരം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണം. हमारे बातचीत को देखना है, എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ സംസാരം, हमारा बातचीत किस प्रकार का है, എന്റെ ചിന്തകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ട്, मेरे विचार किस प्रकार के हैं, എന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെ ഉണ്ട്. मेरे कार्य किस प्रकार के हैं. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും और तब आप समझ जाएंगे സാത്താനാണോ കൂടെ ഉള്ളത്, ദൈവമാണോ കൂടെ ഉള്ളത്. कि मेरे साथ जो है परमेश्वर है या शैतान है. Praise the Lord. Praise the Lord. ചിലർ പറയും ആരുമില്ല എനിക്ക്, और कुछ लोग कहते हैं कि कोई भी नहीं है, സാത്താനും ഇല്ല ദൈവവും ഇല്ല. शैतान भी नहीं है और परमेश्वर भी नहीं है. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ചിലർ പറയും സാത്താനും ഉണ്ട് ദൈവവും ഉണ്ട്. और कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर भी है और शैतान भी है, കാരണം ഇടയ്ക്ക് അന്യഭാഷയുണ്ട്, ആരാധനയുണ്ട്, പിന്നെ മറ്റേ പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. क्योंकि बीच बीच में जो है अन्य भाषा आराधना भी करते हैं और उसके बाद में कुछ अलग कार्य भी प्रकट होते हैं. ആമേൻ. आमीन. പെട്ടകത്തിലും വരും വെളിയിലും പോകും. और जहाज में भी आते हैं और बाहर भी जाते हैं. കാക്ക, പെട്ടകത്തിലെ കാക്ക. और जहाज में जो है वो कौवा है. ആമേൻ. आमीन. പെട്ടകത്തിൽ വരുമ്പോൾ വലിയ തുള്ളലും ബഹളവും അന്യഭാഷയൊക്കെ ഉണ്ട്. और जब जहाज के अंदर है तब अन्य भाषा प्रार्थना सब कुछ है. വെളിയിൽ ശവം കാണുമ്പോൾ അവിടെ പോയി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും, കൊത്തിപ്പറിച്ച് തിന്നുകയും ചെയ്യും. और बाहर जब वो देह को देखते, शरीर डेड बॉडी देखते तो वहां पे जाके उसको नोच नोच के भी खाता है. അവരൊക്കെ സാത്താനും ഉണ്ട് ദൈവവും ഉണ്ട്. इसलिए कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर भी है और शैतान भी है. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, लेकिन एक बात को हम समझना है സാത്താനും ദൈവവും കൂടെ ഒരു വീട്ടിനകത്ത് താമസിക്കത്തില്ല. कि शैतान जो है परमेश्वर के साथ में एक क्षण भी वो रह नहीं सकता. ഒരു വീട്ടിനകത്ത് രണ്ടുപേരും ഇരിക്കത്തില്ല. एक घर में जो है दो जन नहीं रह सकते. സാത്താൻ വരുവാണെങ്കിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി പോകും. यदि शैतान आएगा तो परमेश्वर चला जाएगा. ഇന്നത്തെ എത്ര വിശ്വാസമുണ്ട് ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന്? आज कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है? വിശ്വാസമില്ലയോ? विश्वास नहीं है क्या? കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. जिनको विश्वास है हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद स्तुति दे. എന്റെ ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വാസമുള്ളവര്, जिनको विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, എന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വാസമുള്ളവര്, मेरे अंदर परमेश्वर वास करता है, विश्वास जो करते हैं, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പറയാൻ കഴിയും, ऐसे लोग कह सकते हैं ഒരു അന്ധകാര ശക്തിക്ക് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. कोई की अंधकार की ताकत जो है मुझे कुछ नहीं कर ഒരു सकती. പിശാചിന് എന്റെ അരികിൽ വരാൻ കഴിയത്തില്ല. कोई शैतान मेरे निकट नहीं आ ഒരു सकता. സാത്താനും എന്നെ തകർത്ത് കളയാൻ കഴിയത്തില്ല. कोई शैतान जो है मुझे तोड़ नहीं सकता. കാരണം സർവ്വശക്തൻ എന്റെ കൂടെയുണ്ട്. सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ है. വെളിച്ചമായവൻ എന്റെ കൂടെയുണ്ട്. क्योंकि ज्योति में परमेश्वर मेरे साथ है. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. അവൻ നമ്മളെ തള്ളിക്കളയുന്ന ദൈവമല്ല, वो हमें भी कभी भी न छोड़ने वाला परमेश्वर, നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമല്ല, वो हमें कभी भी नहीं त्यागेगा, നമ്മളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടുന്ന ദൈവമല്ല. वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा. അവൻ നമ്മളോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന ദൈവമാ. वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है. Hallelujah. Hallelujah. ഇനി ഭയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു
കാര്യം ഓർത്തോണം. यदि हमारे अंदर डर है तो एक बात समझ लेना है, കണ്ണടച്ച ഭയവാ. आंखों को बंद करते हैं तो डर लगता है ആരാണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. कि कौन आके सामने खड़ा है। രാത്രിയായ ഭയവാ. रात हो गई तो डर है। മനസ്സിലാവും. Praise the Lord। ഇത് പകലിൽ അതിനെയൊക്കെ ശാസിച്ച് പുറത്താക്കണം. तो ऐसे जो है वो सामर्थ के साथ उसे भगाना है। ആമേൻ. आमीन। മനസ്സിലാവും. Praise the Lord। ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ പകലില്? कितने लोग आज सुबह खुश है, आनंद है। ദാവീദ് പറയാ, കൂരിരുള്ള താഴ്വരയിൽ കൂടി ഞാൻ നടന്നാലും ഞാൻ ഒരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല. दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, കാരണം ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്റെ ദൈവം എന്റെ കൂടെയുണ്ട്. क्योंकि रात की जो अंधकार की ताकत से जो है बचाने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। Praise the Lord. Praise the Lord। പൗലോസിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. और पौलुस की एक बात को हम जो वचन को हम देखते हैं, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 22 अध्याയം प्रेरितों के काम उसका 23 23 अध्याय 11 वचन. 11 वचन। उस रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हाँ। हे पौलुस, साड़स बांध, क्योंकि जैसा तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी थी, वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। ആമേൻ. പൗലോസ് സുവിശേഷീകരണം നടത്തി യെരൂശലേമിലെത്തി. और पौलुस जो है सुसमाचार के लिए जो है वो यरूशलेम में गया। യേശു കഴിഞ്ഞാൽ അതിശക്തമായി പ്രയോജനപ്പെട്ട അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്ത അഭിഷിക്തനായ പൗലോസ്. और प्रभु यीशु मसीह के बाद में जो है सबसे बड़े और अद्भुत कार्य और चिन्ह प्रकट करने वाला जो प्रेरित पौलुस था, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അദ്ദേഹത്തോട് കൂടെയുണ്ട്. और परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ में थी, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ ശക്തി തന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. और पवित्र आत्मा का बड़ा सामर्थ्य उसके साथ है। താൻ രോഗികളുടെ മേൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കുന്നു. जब वो रोगी और बीमारी पर जब हाथ रख के प्रार्थना करता था वो चंगे हो जाते താൻ थे। ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ സുവിശേഷീകരണം നടക്കുന്നു. और जो जिस किसी गांव में जाता था वो सुसमाचार सुनाता था, അവിടെയുള്ള പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ തകരുന്നു. और वहां के सारे अंधकार की ताकत जो है नाश हो जाती है। യേശുവിന് വേണ്ടി ശക്തമായ പ്രയോജനപ്പെട്ട അഭിഷിക്തനായ പൗലോസ്. और प्रभु यीशु मसीह के लिए जो सबसे अधिक जो सेवा में जो है उपयोग में लाया हुआ जो प्रेरित पौलुस है। പൗലോസിനെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിഷിക്തൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, और पौलुस के बारे में एक अभिषिक्त ने ऐसा कहा, അദ്ദേഹം സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോ और जब वो सेवा कर रहा था സഭകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. कलीसिया की स्थापना होती थी। ആമേൻ. आमीन। അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് ബന്ദിഗൃഹത്തിനകത്തിട്ടാല് और यदि उन्हें बंदीगृह में डाल देते थे ആരാഗ്രഹത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ലേഖനങ്ങൾ എഴുതും. और बंदीगृह में वो पत्रियां लिखता था। Praise the Lord. Praise the Lord। വെളിയിലാണെങ്കിൽ സഭകൾ സ്ഥാപിക്കും. और बाहर कोई तो भी कलीसिया की स्थापना करता था, ജയിലിനകത്താണെങ്കിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതും. और यदि जेल में रहता था तो वो पत्रियां लिखता था। അങ്ങനെ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളായി എഫേസ്യരും ഫിലിപ്പിയരും കൊലോസിയരും ഫിലോമനും എഴുതിയ ലേഖനങ്ങള്. और इसी प्रकार जब पौलुस बंदीगृह में था तब इफिसियों गलतियों और फिलिपियों उसने लिखा। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് तो इससे हम मन में समझ सकते हैं ആത്മാവുള്ളവനെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. कि जो आत्मा में उसे बांध के नहीं रखा जा सकता। പൗലോസിന്റെ മേൽ വലിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയുണ്ട്. और पौलुस के ऊपर जो पवित्र आत्मा की बड़ी सामर्थ है। ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന്? आज सुबह कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा की है। അങ്ങനെ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്. ऐसे जो जिनके जीवन में विश्वास है उन्हें एक निश्चय है, ഒരു അന്ധകാര ശക്തിക്ക് എന്നെ ബന്ധിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. कोई भी अंधकार की ताकत जो है मुझे बांध नहीं सकती। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। എന്റെ മുന്നിലുള്ള ബാധ്യതകളെ തകർത്ത് കളയാൻ ഒരു ശക്തിക്ക് കഴിയില്ല. और मेरे वायदों को जो कोई भी अंधकार की ताकत जो है तोड़ नहीं सकती। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അങ്ങനെ യെരൂശലേമിൽ എത്തിയപ്പോ और जब वो यरूशलेम में गया ചർച്ചിലുള്ള മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും സാധുക്യരും എല്ലാം കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ഇറങ്ങി വന്നു. और वो तब उसके जो खिलाफ में जो यहूदी लोग जो है सारे फरीसी सदुकी लोग और महायाजक लोग उसके खिलाफ में आए, ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി. और वहां पे जो काफी उसे जो है तकलीफ दिया। 22 നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയോ? और 22 वचन में हम देख सकते हैं 22 का 23 22 का 23। जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे, हाँ। तो पलटन के सुल्तान ने कहा, ആ ഈ യഹൂദന്മാര് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ആർത്ത് വിളിച്ചിട്ട് വസ്ത്രം കീറി പൗലോസിനെ കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहूदी लोग जो है चिल्लाते कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे कि पौलुस को जो है मार डालना। അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലെ പൗലോസ് ആയിരിക്കുന്നത്. और ऐसे कई तकलीफों और कष्टों के बीच में पौलुस था, അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് വീണ്ടും കോട്ടയ്ക്ക് അടുത്താക്കി. और वापस उसे बंदीगृह में डाल दिया। ആ രാത്രിയിൽ കർത്താവ് പൗലോസിന്റെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വന്നു. और उस रात को परमेश्वर जो है पौलुस के पास आकर खड़ा हुआ, പൗലോസിന് ചുറ്റും ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. और पौलुस के चारों ओर जो काफी कष्ट और मुसीबत है। യഹൂദന്മാർ പറയും എങ്ങനെയും ഇവനെ കൊന്നുകളയണം. और यहूदी चाहते थे वो किसी प्रकार से पौलुस को मार डाले, പക്ഷേ രാത്രി ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് പൗലോസിനോട് പറയുക, लेकिन रात को जो है प्रभु उतर कर जो है पौलुस से कहता है നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക.
हे पौलुस तू ढाढ़स ഈ बा പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കണ്ട് ഭയപ്പെടരുത്. तू इन कष्टों को देखकर मत डर നീ എന്നെക്കുറിച്ച് യെരൂശലേമിൽ സാക്ഷീകരിച്ചതുപോലെ റോമയിലും സാക്ഷീകരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसी तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी യെരൂശലേം വരെ നീ എങ്ങനെയാ വന്നത്? यरूशलेम तक तू किस प्रकार से आया है അവിടെ വെച്ച് യാത്ര അവസാനിക്കത്തില്ല. और उस वहां तेरा सफर खत्म नहीं होगा ഇവിടുന്ന് റോമിൽ എത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. क्योंकि यहाँ से तुझे रोम में जाना है ദൈവം ഒരു റൂട്ട് വരച്ചിട്ടേക്കുക. और परमेश्वर ने जो उसके लिए एक रास्ता तैयार किया ആ है റൂട്ടിനെ തടയാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് കഴിയത്തില്ലെന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത്. और उस मार्ग को जो है रुकावट डालने के लिए इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती പൗലോസിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുണ്ട്. पौलुस के ऊपर परमेश्वर का आत्मा है പൗലോസിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. और पौलुस के लिए जो परमेश्वर की एक युक्ति है പൗലോസ് പോകേണ്ട ഒരു റൂട്ട് ദൈവം വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പൗലോസ് പോകേണ്ട ഒരു റൂട്ട് വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. और पौलुस को जो जाने का मार्ग तैयार किया हुआ है അത് തകർത്ത് കളയുക. और उसे जो रुकावट डालने ഈ की है ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്ക് കഴിയത്തില്ല. इस दुनिया में कोई भी ताकत जो है इसे नहीं ഒരു कर सकती മനുഷ്യന് കഴിയത്തില്ല. किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हो ഒരു सकता കോൺസ്പിറസിക്ക് കഴിയത്തില്ല. और कोई भी षड्यंत्र नहीं रच सकता വിശ്വാസമുള്ള കരങ്ങൾ ഉയർത്താനാണ്. जिनको विश्वास है वो हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद ഇവിടം വരെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ कि यदि यहाँ तक परमेश्वर लाया है എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. तो सब ध्यान पूर्वक सुनिएगा ദൈവം നമ്മളെ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ यदि परमेश्वर हमें यहाँ तक ले आया है ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കും. तो आगे भी परमेश्वर हमें ले जाएगा എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്? कितने लोग विश्वास करते हैं അവന് നമ്മുടെ മേൽ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. कि उसका हमारे ऊपर जो एक युक्ति है അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്ക് കഴിയത്തില്ല. और दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഈ പകൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നവർ വായിൽ തുറന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. आज सुबह के समय जो परमेश्वर की उपस्थिति को जो महसूस करते हैं वो अपने मुंह को खोले प्रभु को धन्यवाद दे ഒരു ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തിക്ക് നമ്മളെ ഒതുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ये दुनिया की कोई भी कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती ഒരു അന്ധകാരത്തിൽ നമ്മളെ തകർക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. कोई भी अंधकार की ताकत हमें रोक नहीं सकती കാരണം വെളിച്ചമായവൻ നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട്. क्योंकि जो परमेश्वर ज्योति में परमेश्वर हमारे साथ है ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया താഴോട്ട് വായിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. यदि हम नीचे पढ़ेंगे तो हम समझ सकते हैं യഹൂദന്മാരെല്ലാം കൂടെ തനിക്കെതിരെ വട്ടം കൂടുവാനിടയായി തീർന്നു. और यहूदी लोगों ने जो उसके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा അതിൽ കുറച്ച് യഹൂദന്മാർ പറയുകയാ, उसमें कुछ यहूदी लोग इस प्रकार कहते हैं പൗലോസിനെ കൊന്നു കളയുവോളോ ഒന്ന് തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ശപഥം ചെയ്തു. और उन्होंने ये ठान लिया कि जब तक हम पौलुस को न मार डालें तब तक हम कुछ चखेंगे तो हम पर धिक्कार है പൗലോസിനെ കൊന്നു കളയുവോളോ और पौलुस को जो है मार डालना है ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുകയാ. और वो उपवास लेते हैं Praise the Lord. Praise the Lord ഈ ശുദ്രൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എതിർ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. जादू टोना करते हैं वैसे विरोध में प्रार्थना की है. जैसे जादू टोना करते हैं वैसे विरोध में प्रार्थना करने वाले लोग भी हैं ആമേൻ. आमेन Praise the Lord. Praise the Lord ദൈവമക്കൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ദൈവമക്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. और परमेश्वर के लोग भी ऐसे कार्य करने वाले അയ്യോ हैं അവനെ അങ്ങനെ ചെയ്യണേ, कि इसको इस प्रकार से करना അവനെ है അങ്ങനെ ചെയ്യണേ. इसके जीवन में ऐसा होना चाहिए എതിർ പ്രാർത്ഥനകള്. विरोध में प्रार्थना ഇത് വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനയാ. ये जो वचन के विरोध में होता ये जो व्यवस्था बिना व्यवस्था की जो प्रार्थना है ഇത് ദൈവം കേൾക്കത്തില്ല. ये प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता ഈ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗത്തിലെത്തത്തില്ല. ये जो प्रार्थना है वो स्वर्ग तक नहीं पहुंचती വചനപ്രകാരമില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥന ഒന്നും സ്വർഗത്തിലെത്തത്തില്ല. जो प्रार्थना वचन के अनुसार ना हो वो स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ ചെല്ലും. वो आकाश मंडल में पहुंच सकता है ആകാശത്തിൽ വാഴ്ചകളുണ്ട്, അധികാരങ്ങളുണ്ട്, വാഴ്ചകളുണ്ട്. आकाश में जो है अधिकार है ആമേൻ. हमें അവിടെ ചെന്നിട്ട് സാധനം തിരിച്ചു പോരും. और वहां जाके ये प्रार्थना रुक जाएगी അപ്പൊ അവിടെയുള്ള വാഴ്ചകളും അധികാരങ്ങളും സാത്താൻ ഈ കാര്യം ഏറ്റെടുക്കും. और वहां की जो अंधकार की ताकतें वहां की जो अंधकार की ताकत है जो इसको अपने कंट्रोल में ले അത് लेंगे ആഭിചാരബന്ധനമായിട്ട് വരും. और वो जो है एक जादू टोना जैसा है जादू टोना जैसा आएगा മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? समझ रहे हो ആമേൻ. हमें ഇപ്പൊ നമുക്കെതിരെ മറ്റൊരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ यदि हमारे विरोध में कोई प्रार्थना करता ആ है പ്രാർത്ഥന സ്വർഗം കേൾക്കത്തില്ല. वो जो प्रार्थना स्वर्ग नहीं सुनता അത് ആഭിചാരമായിട്ട് വരും. वो जो है वो जादू टोना करके आएगा ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया എന്ന് പറഞ്ഞ പൗലോസിനെതിരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്ത കുറെ യഹൂദന്മാര് उसी प्रकार यहूदी लोग जो है पौलुस के विरोध में जो है उपवास लेते हैं ഇവർക്ക് ന്യായപ്രമാണമുണ്ട്. और हमारे जो व्यवस्था है ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ, और ये प्रार्थना करने वाले हैं ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരാ. और परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले हैं വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം അല്ലതേ ഉള്ളൂ. लेकिन व्यवस्था के विरोध में करते हैं ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया അപ്പോസ്തലനെതിരെ ഇവർ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുമ്പോ और जब वो प्रेरित के खिलाफ में जब वो उपवास रखते हैं ദൈവം അത് കാണുവാനിടയായി തീർന്നു. और परमेश्वर ने उसे देख लिया എന്നിട്ട് അവർ കൊന്നുകളയാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്ത് താഴെ കാണാൻ സാധിക്കും. और उन्हें ऐसा षड्यंत्र रचा कि पौलुस को किसी प्रकार मार डाले ആ കോൺസ്പിറസി പൗലോസിന്റെ പെങ്ങളുടെ മകൻ
അവൻ കേൾക്കാനിടയായി തീർന്നു. और वो जो षड्यंत्र है वो पौलुस के भांजे ने सुन लिया. ആമേൻ. आमीन. അങ്ങനെ ഈ പെങ്ങളുടെ മകൻ മുഖാന്തരം പൗലോസിനെ ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം വിടുവിക്കാൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. और इस प्रकार इस जवान के द्वारा जो है हम देख सकते हैं कि पौलुस को जो है वहां पे छुड़ाया ആ गया കോട്ടയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് കൈസരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. और उस बंदी से जो है छुटकारा पाकर उसे कैसरिया में ले जाते हैं. എങ്ങനെ രക്ഷിച്ചെന്ന് നോക്കി നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. और किस प्रकार से छुड़ाया गया है ये देखते हैं. 23 का 23-24 पढ़ो. तब उसने दो सूबेदार को बुलाकर हाँ. 200 सैनिक, हाँ. 70 सवार, हाँ. 200 भाले, पहर, रात बीते हाँ. कैसरिया को जाने के लिए तैयार कर रखो हाँ. और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो हाँ. कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दे. हाँ. उसने इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी. Praise the Lord. നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് വായിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. और इस वचन को हम पढ़ के समझ सकते हैं. ശത്രുക്കളായ മനുഷ്യർ കൂടി ആലോചിച്ചത് ആ ആലോചന ദൈവം തകർക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. शत्रु की युक्तियों को विनाश करो. और शत्रु की युक्ति को जो है परमेश्वर नाश करता है. 3 മണി നേരത്ത് കൈസരിക്ക് പോകാൻ 200 കാലാളെയും 70 കുതിരച്ചേവകരെയും 200 കുന്തക്കാരെയും ഒരുക്കുവിരെന്ന് സഹസ്രാധിപൻ പറഞ്ഞു. और 200 सैनिक 70 सवार और 200 भाले पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार. ഒറ്റ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി केवल एक व्यक्ति के लिए ഇത്ര വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. इतना बड़ा सुरक्षा जो हम देखते हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. പിന്നെ പൗലോസിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. और अभी पौलुस को वो कुछ नहीं कर सकते. ഹല്ലേലൂയ. യെരൂശലേമിൽ സാക്ഷീകരിച്ചതുപോലെ जिस प्रकार यरूशलेम में उसने गवाही दिया റോമിൽ സാക്ഷീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ്. उसी प्रकार रोम में भी पौलुस को गवाही देने या परमेश्वर का जो है योजना है. പക്ഷെ ശത്രു പറയുകയാ लेकिन शत्रु कहता है യെരൂശലേമിൽ വെച്ച് തീർത്ത് കളയോ. कि यरूशलेम में जो तुझे नाश कर दूंगा പകർന്ന അഭിഷേകം ഇവിടെ വെച്ച് തീർത്ത് കളയോ. और अभिषेक को जो है यहाँ पे जो है नाश कर ഇനി देंगे. നിന്നെ മുന്നോട്ട് വിടുകയില്ലെന്ന്. अभी तुझे यहाँ से आगे जाने नहीं പക്ഷെ देंगे. ദൈവം പറയുകയാ. लेकिन परमेश्वर कहता ദൈവം है രാത്രി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയുകയാ. और रात के पहर में कहता है നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ. तू ढाढ़स बांध. ചുറ്റിനും കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കി നീ ഭയപ്പെടരുത്. तेरे चारों जो भी कष्ट मुसीबत है उसे तो देखकर भयभीत ना हो. നിന്നെ ഞാനാ വിളിച്ചത്. तुझे मैंने बुलाया है നിന്റെ മേൽ എനിക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. और तेरे ऊपर मेरी एक योजना है. ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ദുഷ്ടശക്തിക്ക് തകർക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. इस दुनिया की कोई भी जो ताकत उसे रोक नहीं सकती. ഹല്ലേലൂയ. നീ യെരൂശലേമിൽ സാക്ഷീകരിച്ചതുപോലെ इस प्रकार तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है. റോമിലും സുവിശേഷീകരണം നടത്തണം. तुझे रोम में भी मेरी गवाही देनी होगी. എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ടെ. सब अपने आंखों को बंद करें. യഹോവ എന്റെ വിളിച്ചൊരു രക്ഷയമാകുന്നു. यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार ഞാൻ है. ആരെ ഭയപ്പെടും. मैं किसका भय खाऊं? യഹോവ എന്റെ ജീവന്റെ ബലമാകുന്നു. यहोवा परमेश्वर मेरा बल है. ഞാൻ ആരെ പേടിക്കും. मैं किससे भय खाऊं? എല്ലാവരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. सब मिलकर गए. യഹോവ परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है. यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है. मैं किससे डरूं. मैं किससे डरूं? यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ ठहरा है. यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा मैं है. किसका भय खाऊं. मैं किसका भय खाऊं? വെളിച്ചമായ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. और जिस परमेश्वर ने बुलाया वो हमारे साथ है. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ है. ഇവിടം വരെ ദൈവമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നത്. यहाँ तक परमेश्वर हमें लाया ഇനി है. മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. आगे भी परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा. അവിടെ നമ്മുടെ മേൽ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. और उसके हमारे प्रत्येक के ऊपर एक युक्ति ഈ है. ലോകത്തിൽ ഒരു അന്ധകാരത്തിന് അത് തകർക്കാൻ കഴിയില്ല. कोई भी अंधकार की ताकत उसे रोक नहीं सकती. വിശ്വസിക്കുന്നവർ വായിക്കാൻ തുറന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. जो विश्वास करते अपने मुंह को खोल के प्रभु को धन्यवाद दीजिए. हालेलुया. Glory Lord. Hallelujah. So, Praise to Jesus. Hallelujah. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष ആദ്യ दे. പ്രാർത്ഥന കഴിക്കും. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. കേട്ട വചനത്തിനു മുമ്പായി ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ, ദൈവ കൃപ കൂടിയിരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തെ ബലപ്പെടുത്തുമാറാകണമേ. ഭാഗവാക്കാക്കാൻ വിശുദ്ധിയോടെ ഭാഗവാക്കാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണമേ. കൃപ കൂടിയിരിക്കണം പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.